नमस्कार। राजनीति केवल संख्यार खेल नुहे। यह हेउछि लोकंक मनकु बुझिबार एक विज्ञान और सेमानंक सेवा करिबार एक कला। आसंतु आज आमे ओडिशार राउरकेला निर्वाचन मंडलीर फलाफल को टिके भितरकु जाई देखिबा। देखंतु एटा केवल हार जीतर कथा नुहे, बरं तथ्य को आधार करी एक निरपेक्ष विश्लेषण जहा भविष्यतर शासन पाई एक दिगदर्शन देई पारे। चलंतु एही जनादेशर गभीरता को बुझिबाकू चेष्टा करिबा। ओडिशार मानचित्रे राउरकेलाକୁ देखिले ଏହା खाली गोटे शिल्पनगरी परी लागे, किंतु ଏହା ताठू बहुत बेसी। एमिथि एक जगह जेउठी कारखानार चिमनीर बाहारुथिबा धुआं आदिवासी जंगलर सबुज रंग सहित मिसी जाए। गोटिए पटे इस्पात कारखाना उपरे निर्भर करुथिबा एक बड़ श्रमिक समाज जहार स्वप्न आउ भविष्यत बजारर उठापका सांगरे बंधा, आउ अन्यपटे हजार हजार वर्ष धरी ए माटी जंगल और परंपरा सहित जोड़ी होई रहिथिबा आम आदिवासी संप्रदाय। एही दुईटी अलगा दुनियार संघर्ष, समन्वय और सहावस्थान एहा ही तो राउरकेलार असल परिचय आउ एहार राजनीतिर जटिलतार मूल कारण। 3552 एटा खाली गोटा संख्या नुहे। 2024 विधानसभा निर्वाचन रे एहा थिला जितिबा आउ हारिबा भितरे थिबा सेही पतला लक्ष्मण रेखा। एते कम भोटर अंतर कोण कहुछि एहा स्पष्ट करुछि जे जनादेश कौनसी गोटे पक्ष को संपूर्ण मिलिमाही। एहा एक प्रकार भंगा मैंडेट, गोटे सतर्क घंटी। एहा शासकों को मने पकई दिए जे क्षमता केबे भी स्थायी नुहे आउ प्रतिटी भोटरंक स्वरर मूल्य अछि। तेबे प्रश्न उठुछि, गोटे राजनीतिक जनादेश एते सूक्ष्म व्यवधान रे केमिति स्थिर हुए? जणे निर्वाचन विश्लेषक हिसाब रे आम काम केवल फलाफल घोषणा करिबा नुहे। आमर प्रकृत काम होउछि एहार कारणगुड़िकर गभीर को जाई तार पोस्टमार्टम करिबा। काहेकि केउ कारण पाई भोटर माने दुईटी मुख्य विकल्प भितरे एते सूक्ष्म भावरे बांटी होई गले। एही विश्लेषणर उद्देश्य होउछि सेही कारणगुड़िकु खोजी बाहर करिबा। कोनोसे भी निर्वाचन को बुझिबा को हेले सबुठु आगो सेही माटीर लोकंकु बुझिबाकू पड़िबो। सेमानंकर जीविका कोण, समस्या कोण, आशा कोण आउ भय कोण। आसंतु राउरकेलार सामाजिक गठन, शिल्प और परिचय को टिके गभीर भावरे बुझिबा, कारण एमानंकर भोट ही एही निर्णायक फलाफल को आकार देइछि। राउरकेलारे मुख्यतः दुईटी भिन्न दुनिया एकाठी भास करते। गोटिए पटे सहरी शिल्प श्रमिक, एमानंक जीवन इस्पात कारखानार धुआं और मेसिन शब्द सहित चले। सेमानंक चिंता हेउछि गोटे स्थायी चाकरी, पिलांक पाई भल स्कूल, सहरर रास्ताघाट, नला नर्दमा और डाक्तरखानार सुविधा। आउ अन्यपटे अछंती आम ग्रामीण आदिवासी संप्रदाय। सेमानंक पाई जमी केवल एक संपत्ति नुहे, यह सेमानंकर परिचय, संस्कृति, सेमानंकर सबुकिछि। जंगल अधिकार आईन, धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य, राशन कार्ड रे मिलुथिबा चाउळ और पाख हस्पिटाल अवस्था एसबु ही सेमानंकर भोटर दिग निर्णय करे। एही डाटा को देखिले चित्रटी आहुरी स्पष्ट होई जाउछि। सुंदरगढ़ जिल्ला रे 50% रु अधिक जनसंख्या आदिवासी। एहार अर्थ सीधा सड़क राजनीतिक सफलता पाई एही वर्गर विश्वास जितिबा बिना अन्य कौनसी रास्ता नहीं। यह केवल संख्यार कथा नुहे, यह सम्मानर कथा। जे कौनसी राजनीतिक आलोचना एही संप्रदायगुड़िकर सांविधानिक अधिकार एवं सम्मान को केन्द्र रखिबा निहाती आवश्यक। सूचना पाइबार अधिकार और निज मत को स्वाधीन भावे प्रकाश करिबार अधिकार ही एक सुस्थ गणतंत्रर मूलदुआ। वर्तमानर फलाफल को भल भावे बुझिबा पाई आमको अतीत को टिके देखिबाकू पड़िबो। निर्वाचनी तथ्य खाली नंबर नुहे, एहा भितरे एक कहानी लुचि रही थाए, एक धारा देखिबाकू मिले। चलंतु गत किछि निर्वाचनर आकलन को देखिबा, कारण संख्या केबे मिछ कहे नाही। एही टेबुल को टिके ध्यानर सह देखंतु। 2009 मसीह बीजेडी को मिलिथिला एकतरफा विजय पाखापाखि 53.3% भोट सहित, किंतु मात्र 5 वर्ष पर 2014 देखंतु खेल पूरा उल्टी गला। बीजेडीर भोट प्राय 14% कमी 39.5% को खसी आसिला, आउ बीजेपी 48.4% भोट पाई जितिला। एक बड़ परिवर्तन। पुणी 2019 रे बीजेडी कमबैक कला, आउ 2024 रे व्यवधान कमी कमी मात्र 2.6% रे पहुंची गला। एही तथ्य गोटी कथा स्पष्ट करुछि, राउरकेलार भोटर कौनसी दलर स्थायी संपत्ति नुहंती। समाने काम देखंती, प्रदर्शन देखंती आउ निष्पत्ति बदलंती। एही बार चार्ट सेही कहानी को आहुरी सहज करी देखाउछि। देखंतु केमिति नील एवं कमला रंगर बारगुड़िक मध्यरे दूरता धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। एहा गोटे पटे सुस्थ प्रतिद्वंदितार संकेत, किंतु अन्यपटे एहा एक चेतावनी मध्य जे एही निर्वाचन मंडली रे कौनसी दल आरामरे बसी पारिबो नाही। एठी प्रतिदिन लोकंक पाई काम करिबाकू पड़िबो, प्रतिदिन परीक्षा देबाकू पड़िबो।
ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ମତଦାନର ହାର। 2009ରେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 43% ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳାଫଳ ଏକତରଫା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 60% ବା 70%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବହୁତ କଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦଳ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରିବ, ସେହି ଦଳର ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ। ଏଠାରେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ଭୋଟ୍ ବା ଜିଓଟିଭି ରଣନୀତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ତଥ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତଥ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆମକୁ କହିବ କାହିଁକି ହେଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବଦଳିଲା? କାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଗଣିତ ନୁହେଁ, ଏହା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ। କେଉଁ ସମସ୍ୟା, କେଉଁ ଭାବନା, କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଭୋଟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଫଳାଫଳର ପ୍ରକୃତ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିବା। ରାଉରକେଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବେକାରୀ। ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଆଧୁନିକୀକରଣ ହେବା ସହିତ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ବା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯୁବାପିଢ଼ି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପେଟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ଭୋଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ବା ବ୍ରିଜ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସହର ଭିତରର ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା, ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ଜମୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ଆଉ ଅନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟ୍। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ଆମେ ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ 5ଟି ସମସ୍ୟାକୁ ତାଲିକା କରିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ପ୍ରଥମେ ବେକାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନେ ରାସ୍ତା, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି, ତୃତୀୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ଚତୁର୍ଥରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କର ଜମି ଅଧିକାର, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ। ଏହି 5ଟି ସମସ୍ୟା ହିଁ ମିଶିକି ଜନମତକୁ ଆକାର ଦେଇଛି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଫଟିକ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିପାରିବା ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ନେତା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶାସନରେ ରହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଶାସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିକଳ୍ପକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଆସେ। ରାଉରକେଲାର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟବଧାନ ସେହି ମନୋଭାବରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କଲେ ତ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାର। ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବା କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣିଥରେ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ରଣନୀତିକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ମୁଖ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ତର। ଏହା କେବଳ ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତର। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା। ତୃତୀୟରେ ବାର୍ତ୍ତା। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସରଳ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରିବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସମ୍ବଳ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା। ଏହି 4 ସ୍ତମ୍ଭକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 90 ଦିନିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅଡିଟ୍ ଯୋଜନା। କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା, କେବଳ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ପାଦ ପ୍ରଚାରକୁ ତୀବ୍ର କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ମତଦାନ ଦିନର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା। ଆଉ ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହମତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସହମତି ହିଁ ସବୁକିଛିର ଆଧାର। ସମ୍ମାନ ଆଗ, ତାପରେ ରାଜନୀତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, କୌଣସି ରଣନୀତି ରାଜନୀତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଜନାଦେଶକୁ କେବଳ ଥରେ ଜିତାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି କଥାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଭିଡ଼ କିଣିପାରିବେ, କୋଳାହଳ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ।
ଜନତାର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ପୁଞ୍ଜି। ଏହା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆଜିର ଏହି ଡାଟା ଚାଳିତ ପ୍ରଚାର ଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ତଥ୍ୟ ନା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ? ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନେତା ହୋଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042041602 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।